Chapter 6 Retirement and Death of your Partner Self-Examination Questions. Part 1 Multiple Choice Questions நம்ம முத பார்ப்போம் இந்த கிளாஸ்ல. Choose the correct answers. Question number 1. A partner retires from partnership firm on 30th June. He is liable for all the acts of the firm up to retiring partner's liability. Retiring partner's liability. Okay. எது வரைக்கும் இருக்கும்? ரிட்டையர்மெண்ட் வர வரைக்கும் தானே. அதுக்கு பிறகு he is not responsible at all. So up to the date of retirement is the answer. Date of retirement is the answer. Okay. Choice C. Choice C. Second question. On retirement of a partner from a partnership firm, accumulated profits and losses are distributed to the partners in the accumulated profit and loss எப்படி distribute பண்ணணும்? Should be old profit ratio to the old partners. Retiring partner old partner. So அப்ப என்ன ரேஷியோல வரணும்? New profit sharing ratio கொடுத்திருக்காங்க, old profit sharing ratio கொடுத்திருக்காங்க, gaining ratio, sacrificing ratio. We have to share in the old profit sharing ratio. So answer will be old profit and loss ratio, profit sharing ratio. Choice will be B. Answer B. Third question. On retirement of a partner, general reserve is transferred to general reserve யார் transfer பண்ணியிருக்கணும்? Old partners in their capital, old ratioல transfer பண்ணியிருக்கணும். So GR transferred to okay யாருக்கு? Capital accounts of the old partners, all partners one answer. Revaluation account கிடையாது. Capital account of the continuing partner கிடையாது. ஏன்னா old partner கொடுத்தாகணும். Memorandum revaluation account கிடையாது. So capital account of all the partners will be correct one. Capital account of all partners is correct. Choiceல வந்து எது ஆன்சர்னா A is the correct one. And fourth, on revaluation the increase in liability leads to, அதாவது increase in liability increase ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? revaluationல loss, அவ்வளவுதான். choicesல gain A, B loss, C profit, D none of this. So loss is the answer. Choice is B. And fifth question. At the time of retirement of a partner, determination of gaining ratio is required. Gaining ratio நமக்கு எப்போ தேவைப்படும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ கெய்னிங் ரேஷியோ ரெக்வயர்ட் எப்போ என்னென்ன பண்ணுவோம்? டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ், அது ஓல்ட் ரேஷியோ. சரி, ரீவேல்யூஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ், அதுவும் ஓல்ட் ரேஷியோ. கேபிட்டலை வந்து கொண்டு வர போகிறோம், ஒன்றும் தேவையில்லை. குட்வில் should be shared by the continuing partner in their gaining ratio. அப்போ gaining ratio எனக்கு எப்போ தேவைப்படுது? goodwill calculate பண்ணுறது தான் தேவைப்படுது. ஸோ இங்கே சொல்யூஷனில் to transfer revaluation profit and loss கிடையாது, to distribute accumulated profit and loss கிடையாது, to adjust the goodwill, of course for that it will be applicable. None of this also not correct. So to adjust the goodwill, அப்போ choice will be C is the answer. I hope so you could now understand the fifth one. Sixth case. If the final amount due to retiring partner is not paid, okay, retiring partner due not paid ஆக இருந்தால் என்ன பண்ணோம்? ரிட்டையரிங் பார்ட்னர்ஸ் லோனை கொண்டு போயிடணும், அவ்வளோதான். சாய்ஸ் என்ன இருக்குது? பேங்க் அக்கௌண்ட். பணமே இல்லை, தரலையே. ரிட்டையரிங் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல், ஆமாம் கரெக்ட் தான், அவங்களுடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஆனால் கேபிட்டல் கிடையாது, அவர் ரிட்டையரில் இனிமேல் கேபிட்டல் எப்படி போடுவீங்க? ரிட்டையரிங் பார்ட்னர்ஸ் லோன் அக்கௌண்ட், அதுதான் கரெக்ட். Okay, other partners capital normally not correct. So C is the correct answer. Retiring partners இனிமேல் கேபிட்டல் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அவர் ஓனர் கிடையாது. Retiring partners loan account is correct. Choice is C. I hope so could understand. Seventh one. A was a partner in a partnership firm. A died on 31st March 2019. The final amount due to him is 25,000. which is not paid immediately. Okay, அப்படின்னா இறந்து போனவருக்கு deceased partners due not paid.
பார்ட்னரே உயிரோடு இல்லை, அப்புறம் என்ன ரிட்டையரிங் பார்ட்னர்னு சொல்லுவோம். அப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருடைய வாரிசுக்கு போகணும், எஸ்டேட்னு சொல்லுவோம். ரிட்டையரிங் பார்ட்னர்ஸ் எஸ்டேட், அவர் ஓனர் கிடையாது, அதனால் கேபிட்டல் சொல்லக்கூடாது, என்ன பண்ணும், லோன் செட்டில்மெண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ deceased partners estate loan, right? Choice will be executor's loan, correct. deceased partner estate-க்கு வந்து executor அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வரக்கூடாது, ஏஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் வரக்கூடாது, எக்ஸிக்யூட்டார் அக்கௌண்ட் வரக்கூடாது, அவருடைய லோன் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறனால எக்ஸிக்யூட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட், ஏஸ் எக்ஸிக்யூட்டார் loan account is correct. Choice is D is the correct one. I hope so could understand. Deceased partners executor or estate னு சொல்லுவோம். இங்கே கிளியராகவே ஏஸ் எக்ஸிக்யூட்டார்னு சொல்லியிருக்கிறோம், ஏ தான் டிசீஸ்டு பார்ட்னர், அவருடைய லோன் அக்கௌண்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறோம். கரெக்ட். 7. 8. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. So 8th கொஷனுக்கு A, B and C அவங்களுடைய P&L ratio 2:1 ஆக இருக்கு. On retirement of B, யார் வெளியே போகிறார், B வெளியே போகிறார்னா ஒருத்தர் விட்டுட்டிங்கன்னா 2:1 தான் நியூ ரேஷியோ. ஒன்றும் சொல்லலைன்னா சப்போஸ் நியூ ரேஷியோ கொடுத்துருக்குறாங்க, கெய்னிங் ரேஷியோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஒன்றுமே கொடுக்காம ஒரு பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆகிறாருன்னா கண்ணை முடிஞ்சு அவர்த்த விட்டுட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு, ரைட். The goodwill of the firm was valued as rupees 30,000. Goodwill of the firm 30,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. Find the contribution of A and C to compensate B. இப்போ ஏயும் சியும் எவ்வளோ அமௌண்ட் பிக்காக கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா அவங்கள நம்ம டெபிட் பண்ணி ஆகணும். யார், ஏயும் பி சியும் டெபிட் பண்ணணும், பிக்கு கிரெடிட் பண்ணணும். எவ்வளோ, டிசீஸ்ட் யார் வெளியே போகிறாரோ ரிட்டையரிங் பார்ட்னரோட ஷேர் மட்டும். ஸோ 30,000 இன்ட்டு பியோடைய ஷேர் ஆனது 2/5, ரைட். இதை ஏக்கும் சிக்கும் என்ன ரேஷியோவில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கெய்னிங் ரேஷியோவில் கொடுக்கணும். என்ன ரேஷியோவில், கெய்னிங் ரேஷியோவில். அட்மிஷன் அப்போ சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம். கெய்னிங் மீன்ஸ் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் கண்டினியூங் பார்ட்னர் கெய்னிங் ரேஷியோவில் அவனை டெபிட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ கெய்னிங் ரேஷியோ 2:1, ஓல்ட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு கெய்னிங் ரேஷியோ இன் திஸ் கேஸ். அப்போ 2:1னா 30,000 × 2/5 12,000, 12,000 2:1 அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் பிரித்தோம்னா ஸோ இங்கே 12,000 × 2/3 8,000 அண்ட் சிக்கு வரும்போது 12,000 × 1/3, so which is 4,000. So 8,000 is to 4,000 is the answer. Goodwill adjustment. So answer A க்கு வந்து 8,000 and C க்கு வந்து 4,000. C க்கு வந்து 4,000. Choice will be 8th ஒன்னுக்கு choice வந்து B is the answer. இதே answer கொடுத்திருக்காங்க. So I will select the B. 9th one. So I am going to solve the 9th question. 9th questionல பொறுத்த வரைக்கும் A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:2:3. The new profit sharing ratio between A and B will be, அப்போ யார் வெளியே போகிறாரு, C retires. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த மாதிரி கேஸில் யார் வெளியே போனாரோ அவர்தான் விட்டுட்டிங்கன்னா, ஒன்றும் சொல்லணும் விட்டுட்டிங்கன்னா அதான் ரேஷியோ. ஸோ நியூ ரேஷியோ between A and C for A and C after A and B, sorry, A and B after C's retirement. C வெளியே போன பிறகு A B அவர்தான் விட்டுட்டிங்கன்னா 4:2. 4:2 ஷார்ட்டாக பண்ணிங்கன்னா 2:1 is the answer. 2:1 எதில் வருது, choice C is correct one. So A choice in the 4:3, B choice 3:4, C choice in the 2:1. So 2:1 C is correct. Now the 10th one, the last one here, X, Y, Z. So X, Y and Z are partners, where partners sharing profits and losses equal partners. Equally, X died on. X என்னைக்கு இறந்துறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க died on 1st April 2019. Find out the share of X in the profit of 2019 based on the profit of 2018 which showed rupees 36,000. அப்படின்னா 1/1/2018 இருந்து 31st December 2018 வரைக்கும் அந்த கம்பெனி சம்பாதிச்ச கெயின், அந்த ஃபர்ம் சம்பாதிச்ச கெயின் வந்து 36,000. இவர் எப்போ இறந்து போகிறாருன்னா 1/1/2019
31/12/19 நடந்துட்டுருக்கு. இந்த வருஷத்தில் 2019 இந்த வருஷத்தில் அவர் எப்போ இறந்து போகிறார்னா 1/4 அன்னைக்கு இடையில இறந்து போகிறார். அப்போ எத்தனை மாதம் உயிரோடு இருந்திருக்கிறார்? இந்த வருஷம் இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும், இந்த வருஷத்தோட ஸ்டார்டிங் டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 3 months உயிரோடு இருக்கிறார். 3 months உயிரோடு இருக்கிறார். ஸோ எந்த வருஷம் இறந்து போகிறார் இல்லை எந்த வருஷம் மீன்ஸ் ரிட்டையர் ஆகிறாரோ இந்த சம்மில் பொறுத்த வரைக்கும் டைட், இறந்து போயிட்டார். 3 மாதம் நடக்கும்போது இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்? 8வது மாதம் ரிட்டையர் ஆகும்போது சொல்லலாம், ஐயோ இந்த வருஷம் 4 மாதம் இருக்கியா, முடிச்சுட்டு கணக்கை பார்த்து நீ ரிட்டையர் ஆகுன்னு சொல்லலாம். இறந்து போகிற பார்ட்னர் 8 மாதத்தில் இன்னும் ஒரு 4 மாதம் உயிரோடு இருந்துட்டு அப்புறம் இறந்து போகணும்னு சொல்ல முடியுமா? ஸோ இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். சடன்லி இட் ஹேப்பன்ஸ். ஆஸ் இட் சடன்லி ஹேப்பன் டு த டேட் ஆஃப் டெத் வரைக்கும் அவருக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் தர வேண்டியதாக இருக்கா இல்லையா? ஆனால் P&L அக்கௌண்ட் போட மாட்டோம். அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? ப்ரீவியஸ் இயரோ ப்ரீவியஸ் இயர்ஸோடைய ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்க சொல்கிறேன். இந்த சம்மில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயரோட வேல்யூ எடுத்துக்க சொல்கிறான். ப்ரீவியர் 1 full இயருக்கு, இந்த 1 full இயருக்கு அவன் ஏர்ன் பண்ண ப்ராஃபிட் 36,000. 36,000 1 full இயருக்குன்னு சொன்னால் ரைட், இவர் உயிரோடு இருந்தது 3 monthsக்கு. அப்போ அந்த 3 monthsக்கு எவ்வளோ? ஓகே, இன்ட்டு 3/12. அதே 36,000 இந்த வருஷம் வந்திருக்கும் நான் அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறேன். வேறு வழி இல்லை. ஐ எம் நாட் ஒர்க்கிங் த ரியல் ஒன். ஸோ ஐ அஷ்யூம் தட் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராஃபிட் வில் எக்ஸிஸ்ட் இன் திஸ் இயர் ஆல்சோ 36,000. அதுக்கு 3 monthsக்குரிய வேல்யூ. அதில் எக்ஸ் டைட் ஆன் 1/4/2019ங்கிறனால கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எப்படிப்பட்ட ஷேர் அவருக்கு? ஈக்குவல் ஷேர். ஈக்குவல் ஷேர்னா எவ்வளோ கொடுக்கணும்? 1/3. 3 பார்ட்னருக்கு ஈக்குவல். அப்போ இவருக்கு மட்டும் 1/3 அப்படின்னா எவ்வளோ வருது? 3,000. அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் multiplied with the period he lives with us into share of deceased or retiring partner. deceased partner அப்படின்னு நீங்கள் ஃபார்முலா மாதிரி வச்சுக்கலாம். இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுறதாக இருந்தால் we debit the P&L suspense account to deceased partner capital account. ஸோ யார் இறந்து போகிறார்? எக்ஸ். ஸோ எக்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். உடனடியாக இந்த பணத்தை கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்கலன்னா திஸ் வில் கோ டு த லோன் அக்கௌண்ட். இயர் எண்டில் நம்ம P&L அப்ராபியேஷன் அக்கௌண்ட் போடும்போது இந்த P&L சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அங்கே போய் டெபிட் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த கேஸ் வி ஹவ் சீன். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 10ல் ஆன்சர் வந்து 3,000 is the correct one. So we have arrived here. Choice will be B. I hope so. I could not understand the multiple choice questions here.